Hello everyone. Today let us start with one continuation of last time's class, that is relating to estoppel. We have studied about different kinds of estoppel and we have discussed about what is the doctrine of estoppel. ಎಸ್ಟಾಪಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು, ವಿಬಂಧದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರದ ವಿಬಂಧಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸಹ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿವರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ 116 ಮತ್ತು 117ನೇ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಟಿಪಿಕಲ್ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರದ ವಿಬಂಧಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು two different specific kinds of estoppels which is mentioned in section 116 and 117 of the Evidence Act, where estoppel of a particular kind, that is which comes into existence due to the agreement between the parties. This estoppel is not an estoppel of a general kind, but it is an estoppel which has been created by the parties by their agreement, and then they are estopped from saying something. So what is this estoppel? These two specific estoppels we are going to look into under sections 116 and 117. Now 116 says about estoppel of tenant and of licensee of person in possession. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೇಣಿದಾರನ ವಿಬಂಧ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತಿ ಅಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅವನ ಅನುಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಬಂಧ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 117 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಯಾರು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಬಂಧ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಒಂದು ಗೇಣಿದಾರ, ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋನು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 116 ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಆಫ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಗೇಣಿದಾರ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸಿಯ ವಿಬಂಧ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ 116ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 116 ಸೇಸ್, ನೋ ಟೆನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸಚ್ ಟೆನೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆನೆನ್ಸಿ be permitted to deny that the landlord of such tenant had at the beginning of the tenancy a title to such immovable property. This section speaks about tenant of immovable property. So there should be an immovable property and a person should be a tenant and he should have taken that from the landlord. So the possession would have been taken from the landlord of that property. Now the person who is claiming through that tenant also is included. So as long as the tenancy is continued, that tenant cannot deny that at the beginning when the immovable property had been given to him as a tenant, that means at the beginning of the tenancy, this landlord did not have a title to that property. This statement cannot be given by the tenant. The tenant cannot deny the landlord's title to that immovable property because he has got the property through the landlord. He has become a tenant through the landlord. So there is an agreement between the tenant and the landlord. Once there is an agreement between the tenant and the landlord, then it is taken that the tenant admits that the landlord has a title or the tenant accepts that the landlord has a title. Once he has accepted by agreement, he cannot deny later on that the landlord does not have a title. ಒಬ್ಬ ಗೇಣಿದಾರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಗೇಣಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಗೇಣಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ
ಆ ಗೇಣಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಬ್ಬರದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಣಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದಾಗ, ಒಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಂತರ ಈ ಗೇಣಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಟೆನೆನ್ಸಿ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ, ಗೇಣಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆದಾಗ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಗೇಣಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗೇಣಿದಾರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕರಾರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ, ಆ ಗೇಣಿಯ ಒಪ್ಪಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆನೆಂಟ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಗೇಣಿದಾರ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಂದ ಅವನು ಜಾಗನ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಟೆನೆನ್ಸಿಗೆ ಅವನ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ 116ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆನೆಂಟ್, ದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at the beginning of the tenancy. Whatever title was there, it has been accepted by the tenant. Later on, he cannot deny that landlord had the title at the beginning of the tenancy to that immovable property. And further it says that any person who comes upon any immovable property by the license of the person in possession. It doesn't speak of ownership here. In this section, it says if that immovable property is given as in possession to a person by a license, ಒಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ, ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂದ, ಒಂದು ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಸತಿ ಅವನು ಆ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವನು ಇದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಾಧೀನತೆಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿರಲಿ ಅವನು ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಪೊಸೆಷನ್, ಅವನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಇವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಅದರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವನ ಪೊಸೆಷನ್ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಪೊಸೆಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಭಾಗ ಹೇಳುತ್ತೆ 116ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಗೇಣಿದಾರನ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ದಾರನ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಲೀಸ್ ಆರ್ ಎ ಟೆನೆಂಟ್ and lessee or a tenant, or the second is of the licensee. So these are the two estoppels which come. So what is this estoppel? In Kelinator of India Limited versus AP Bagal, it was stated that a person who comes into an immobile property, he accepts that possession from the landlord. Now that person is a landlord. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಆ ಭೂಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕಮೆನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಈ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಶುರು ಆದಾಗ, ಗೇಣಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So he cannot say that he did not have title to the property at the commencement of the tenancy, because this tenant has obtained that possession from that person whom he has accepted as a landlord. This was stated in this case. In one case, the tenant was not allowed to question the ownership of a HUF. There was a Hindu undivided family, and from that karta of the family, he takes the tenancy. He is taken as a tenant. There is an agreement between the karta and the tenant. ಒಬ್ಬ ಗೇಣಿದಾರ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅವರ ಕರ್ತ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕರ್ತನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವನು ಗೇಣಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕರ್ತ ಆಗಿ ನಿನಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀನು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ಟೈಟಲ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ HUF. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಪೊಸೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪರ್ಸನ್,
you cannot question his title, because when there is an agreement, that agreement has to be continued. ಒಬ್ಬನ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾತು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮಾತು ಒಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿಬಂಧದ ನಿಯಮ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತು ಅವನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿಂದ. he has stated that he has, once you declare something or act or omission or whatever you have stated in written or oral, that is binding on a person. So he cannot later on go back on his words. That is the principle of estoppel. So here, once the tenancy is accepted, then the ownership of that person who has given that property as a tenancy, that also is accepted. So later on he cannot question the ownership before any court. Similarly, a person who is a licensee, who comes upon the immovable property with the license of the person in possession, later on he cannot say that his licensor had no right to the possession of that property. ಒಬ್ಬ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವನು ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಟೈಟಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಬಂಧ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಮುಗೀತು, ಅದು ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಕೊನೆವರೆಗೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಿಬಂಧ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ಸ್ ಪೊಸೆಷನ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲೇ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಗೇಣಿದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವನ ಗೇಣಿದಾರನಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೇಣಿ, ಅವನ ಮಾಲೀಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಲೀಕನ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋನು. ಅವನ ಓನರೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಲೀಕನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅದು ಬನ್ಸರಾಜ್ ಲಲಿತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಪಾಕರ್ ಜೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಓನರ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇರದೇ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೈಸೆನ್ಸ್, at that time that person was there as a licensor. He was in possession. That is the fact of possession which is concerned, not the ownership of the licensor. That is not the protection. Protection is to his possession at the time of giving the license and at the time of accepting the license. That is the meaning of the section. Now, in one case, the Raj Krishna Prasad Lal versus Baraboni Coal Concern Limited, the Privy Council said that this section does not deal with all kinds of estoppel which may arise between the landlord and the tenant. There may be several other kinds. We only speak about two things. One is about the tenancy, one is about the licensee. And so only besides that there are so many other relations between two people. So this does not, there may be some other estoppel which arises between the landlord and the tenant. Now it is not applicable in, for example, if a tenant, first he takes it as a tenant and then subsequently that the property is a share of one person. Suppose that owner of that property is a co-sharer and there is one more co-sharer. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರು ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೇಣಿ, ಅವನ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಶೇರ್ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇವನ ಭಾಗ, ಇವಾಗ ಇವನು ಟೆನೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಭಾಗನ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂತರ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಗೇಣಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಥಾನ ಏನಿತ್ತು ಗೇಣಿದಾರ ಅಂತ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಆಗ ಈ ವಿಬಂಧ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಅವನು ನಂತರ ಈ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ.
ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಓನರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓನರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಗೇಣಿದಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಮೊದಲು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನೀನು ಯಾವುದೇ ಟೈಟಲ್ನ ಅವನಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಹಿ purchases the share of the co-sharer, he files a suit for partition on the basis of that. Then the other person contends that he cannot question the right of the earlier landlord, that is the original landlord. But here the court says that section is applicable as long as the tenancy is continued. Once he purchases, he comes in the place of the co-sharer, and therefore there he can claim that it is his right, and he cannot he is allowed to say that I am the owner, and when he files a suit for partition, this estoppel is not applicable. So that is the thing which is decided here. In Krishna Prasad Singh versus Adhyanath Ghatak, this is also a Privy Council decision. ಒಂದು ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದರೆ, ಈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ವಿಬಂಧ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಗೇಣಿದಾರ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ಬಂಧನಕಾರಕ. ದಿಸ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಆಫ್ ಅ ಟೆನೆಂಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಟಿಲ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎ ಟೆನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಡಿನೈ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್, ಎಸ್, but as long as the relationship of landlord and tenant is there, that estoppel continues. It starts as soon as the relationship starts. ವಿಬಂಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಮಾಲೀಕ, ಭೂ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಗೇಣಿದಾರ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಯಾವಾಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಬಂಧ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ಗೇಣಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಬಂಧನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಈಸ್ ಓವರ್, ಆ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಗೇಣಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಆಫ್ ದ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಆದರೆ, ಆ ಗೇಣಿ ಮುಗ್ದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೆನೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾನೆ, ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗೇಣಿದಾರ, ಆವಾಗ ಆ ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಟೈಟಲ್ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನ ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಟೈಟಲನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ interpretation of this section by the Privy Council in the year 1949. So the tenant cannot question, yes, but as long as the tenancy exists, as long as the tenant is in possession, he cannot question the title of his landlord. Now, subsequently, if some development happens, what can be done? So whether that is whether that applies and whether he can question. Estoppel confined to the state of things at the commencement only. ಈ ಶುರು ಆದಾಗ, ಗೇಣಿ ಶುರು ಆದಾಗ ಏನು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಅವನು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೈಟಲ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಟೈಟಲ್ ತಪ್ಪಡ್ಕೋತಾರೆ, ಈಗ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅವನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ, ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಗೇಣಿದಾರ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಬೇರೆಯವರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಈ ಟೆನೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಟೈಟಲ್, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಇವನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ತೆ ಈ ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಟೈಟಲ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಅದು ಟೆನೆನ್ಸಿ ಶುರು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ, ಗೇಣಿ ಶುರು ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಭೂ ಮಾಲೀಕನ ಟೈಟಲ್ ಮುಗ್ದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿಬಂಧನೂ ಮುಗ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. So this estoppel disappears when the landlord's title is extinguished subsequent to the inception of the tenancy. ನಂತರ ಯಾರೋ ಬೇರೆಯವರು ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೈಟಲ್ ಇವನು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಟೈಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಇವನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಂದಿರೋನು ಅವನು ಏನು, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.
ಅದನ್ನು ಈ ವಿಬಂಧ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. ಸೊ ವೈ this particular estoppel comes into existence? That is, estoppel of a tenant is founded upon a contract. ಈ ಟೆನೆಂಟ್ ಅವನ ಗೇಣಿದಾರನ ವಿಬಂಧ ಒಂದು ಕರಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ವೇರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋ ಟೈಟಲ್ obtains possession of a land by a man in possession who assumes to give him a title as a tenant. He cannot deny his landlord's title. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿಸ್? ಫ್ರಮ್ whom I get the title, I cannot question him because I had no title. He gave me the possession. I took the possession. Now I cannot say that you don't have a right. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇವನಿಗೆ ಗೇಣಿದಾರ ಅಂತ ಟೈಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನಂತರ ಅವನ ಟೈಟಲ್ಲೇ ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಲಿ, ಅವನಿಗೆ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಓನರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಕ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂತರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವನು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಒಂದು ಗೇಣಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವನ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅವನು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೇ ಒಂದು ಪ್ರಿಸಂಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಊಹೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ವಿಬಂಧನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಇವನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಮನ್ದಾಸ್ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಜಿ ವರ್ಸಸ್ ನೀಲ್ ಮಾಧವ್ ಸಾಹು. ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ the man who has no title when he obtains the possession by a person who is in possession. ಅವನು ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪೊಸೆಷನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಅವನು ಇರುವಾಗ ಅವನು ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನಂತರ ನೀನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಭೂಮಾಲೀಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಈ ಟೆನೆಂಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ he takes the tenancy for 21 years. As soon as the tenancy starts, he finds that the landlord has only 5 years title. ಇದು ಒಂದು ಗೇಣಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು, ಅದು ಇವನು 21 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಾರ ಮಾಡಿ ಭೂಮಾಲೀಕ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಭೂಮಾಲೀಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ, ಇವನು ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ 5 ವರ್ಷದ ಟೈಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇವನಿಗೆ. ಆಗ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಭೂಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಟೈ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಟೈ? ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಟೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರ ಸ್ವತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಕೇಳೋದು. ಸೊ 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇವನ ಹಕ್ಕು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ 5 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಟೈಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನಿನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈಗ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಟೈಟಲ್. ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಗದ ಟೈಟಲ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎವಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ಈ ಟೆನೆನ್ಸಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಟೈಟಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, 5 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ವಿಬಂಧ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಇದೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಟೆನೆಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಗೇಣಿದಾರ ಮತ್ತು ಗೇಣಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ಏನು ಕರಾರಾಗಿದೆ ಆ ಕರಾರ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ಕರಾರ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗಬೇಕು. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಅವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸ್ಥಾಪಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಆದರೆ ಇವನ ಗೇಣಿಯ ಕರಾರ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಇವನೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ.
ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಓನರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವನು ರಿಕವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ it is my property, I want to recover. So he has to give up against him, because always the real owner's right persists. It is there. So this estoppel of carrying into the contract, so he cannot say that he did not have right. ಅವನು ನಾನು ಕೊಡುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಓನರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. Now this is an exceptional situation that is called as a title paramount. Title paramount ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ಟೈಟಲ್ ಯಾರ್ದು ಇದೆ, ಇವನು ಬರೀ ಒಂದು ಸೊತ್ತನ್ನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಸ್ವಾಧೀನತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಗೇಣಿದಾರನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಭೂ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಒಂದು ಕರಾರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಜವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಟಲ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ the tenant cannot acquire by prescription a permanent right of occupancy in derogation of the landlord's title by mere assertion of the right to the knowledge of the landlord. That means, suppose he says that the landlord did not have a right, he has right only for 5 years or 6 years. I am there permanently, I have taken for more. As his right is over, now by prescription, I am the person who get a permanent right of occupancy. That is the case here. So he gets the land from the landlord. That landlord does not have a permanent right. He has to give up to somebody else. Now this tenant says that I am there in this property for more than that period, so I have got the right by prescription. Prescription ಅಂದರೆ ಏನು, ಒಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಹಕ್ಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಓನರ್ ಅವನ ಮಾಲೀಕಕ್ಕೆ ಇರೋ ಜಮೀನು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಏನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲ ನಿರ್ಮಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಲ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಬೈ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಓನರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಅವನದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೆನೆಂಟ್ದು ಒಂದು ಗೇಣಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಆಗ ನನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಟೈಟಲ್ಗಿಂತ ನನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಪ್ಯಾರಮೌಂಟ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಟೈಟಲ್ ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ರೈಟನ್ನು ಅವನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿನೈಯಿಂಗ್ ದ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ರೈಟನ್ನು ಈ ಗೇಣಿದಾರ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಕರಾರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ರೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರ ರೈಟನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇವನಿಗೆ ವಿಬಂಧ ಇಲ್ಲ. He does not have a estoppel against those people who have claimed through the landlord. So that derivative right he can deny. He can say that they are not having a derivative right, and he can question that right. But he cannot question the right of the landlord from whom he has taken. That is D. Satyanarayana versus P. Jagdish. So the purchaser or the successor of the tenanted premises, what happens to him? Suppose that tenant is in a premises as a tenant, and then one person purchases the premises from the original landlord and he asks him to leave. Then he has a better title. See, the question is here, you cannot question the right of a person who has given you that title. Yes, but if another person perfects a better title than that person who has given you the title, you cannot deny the title of the other person. ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಡಿರೈವ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಟು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಟು ಇದ್ದ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೋ ಅದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗಿದರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅವನು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆವಾಗ ಟೆನೆಂಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ನಾನೇ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಹೊಸ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಅವನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನು ವಿಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸ ರೈಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನ ರೈಟನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು he cannot question the right of a person who purchases the premises from a landlord. This was decided in R.G. Hiremat versus T. Krishnappa. Now, if he is a licensee of a tenanted premises, ಒಬ್ಬ ಅನುಜ್ಞೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಇದ್ದರೆ, from a person who has taken the possession from his father by succession. For example, a person was there as a license in a premises, and after that a person takes from his father. His father transfers it to him by succession. Father is not there. He takes that license. Now, can he question the title? He also cannot question the title because he has taken it from his father. That father's right is transferred to the child, that is to the son, and he also cannot question the title of the licenser. License ಕೊಟ್ಟಿರೋನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅವನ ಲೈಸೆನ್ಸಿನೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನಾದ್ರಿ ಬೇಗಂ ವರ್ಸಸ್ ನಸ್ರತ್ ಬೀಬಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ licensee, he says that the tenant is a statutory body and was not capable of giving the license. ಈಗ ಒಂದು ಟೆನೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೊಮೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಗೇಣಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗೇಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಣಿದಾರ ತಗೋತಾನೆ, ಗೇಣಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೈಸೆನ್ಸ್ದಾರ ಅನುಜ್ಞಾಪ್ತಿದಾರ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ಈ ಟೆನೆಂಟ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಗೇಣಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಏನು ಇದಿದೆ, ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಂಗ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. It is not that person who has given a license, it is a statutory body, so they do not have the right to give the license. He cannot question that because that is an agreement between the licensee and that tenanted premises, that is the person who is the in charge of that premises. ಯಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿತ್ತ ಅಂತಲೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸರ್ಸ್ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್. ಪರ್ಚೇಸರ್ ತಗೊಂಡಿರೋನ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಜಾಗ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋನಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ವಿಕ್ರಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿರೋನಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಟೈಟಲ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಆಗೋದು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವನು ಹಸ್ತಾಂತರ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ರೈಟ್ ಮುಗೀತು, ಅವನ ರೈಟ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಟೈಟಲ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So he can question the title when he ceases to be a landlord. The title of the landlord, deriving title from the original landlord, can be questioned, but the title of the original landlord cannot be questioned by the tenant or his successors. ಈಗ ಒಬ್ಬನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೇಣಿದಾರ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಗೇಣಿದಾರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋನು ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಮೂಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭೂಮಾಲೀಕ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ ಯಾರಾದರೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋರ ಟೈಟಲ್ ನಾನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋನು ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿನೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So that is how that person cannot question, his successors also cannot question the right of the original landlord. This is Subhash Chandra versus Muhammad Sharif. It should be clear here. Suppose there is a subtenant. Now tenant is authorized to keep a subtenant, let us say. ಒಬ್ಬ ಗೇಣಿದಾರನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಗೇಣಿದಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇರಬಹುದು. ಆಗ ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಬ್ಟೆನೆಂಟ್ ಬಂದಿರೋನು ಅವನಿಗೆ ಗೇಣಿದಾರ ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಾಲ ಮುಗಿತು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎವಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಗೇಣಿದಾರ, ಮೊದಲನೇ ನೀನೇ ಗೇಣಿದಾರ, ನೀನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನು ರೈಟ್ ಮುಗೀತು, ಈಗ ನೀನು ರೈಟ್ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎ ಪರ್ಸನ್ he obtains the title of a tenant as a subtenant from the tenant. Now the tenant wants him to leave, he demands for eviction, saying that the time is over. Now he says that when you have given me the right to possession, you have yourself lost the right, you are not a owner, you are a tenant. Now the court said that tenant is not permitted to dispute the title of the landlord
ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಹಿಸ್ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್. ಈಗ ನಿನ್ನ ಟೆನೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಿನ್ನ ಗೇಣಿ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ? ಆ ಗೇಣಿದಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಗೇಣಿದಾರ ನಿನಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ಭೂಮಾಲೀಕ ಥರ. ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಬ್ಬ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಟೆನೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಎವಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ದಾವೆ ಹೂಡ್ಬೋದು. ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್, ಹೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಮ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವನು ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ಇರಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೀನು ಏನಂತ ತಗೊಂಡೆ? ಅವನು ಪೊಸೆಷನಲ್ಲಿದ್ದ, ನೀನು ಪೊಸೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರಿಂದ ಅವನ ಟೈಟಲ್ ನೀನು ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್ ಇದೆಯಾ, ನೀನು ಬೇರೆ ನೀನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಿನಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದಟ್ ದ ಟೆನೆಂಟ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್, ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರೆಸ್ಪಾಸರ್. That was stated in Vittal by Private Limited versus Union Bank of India. Now, this is section 116. Coming to section 170. This speaks about Estoppel of Acceptor of a Bill of Exchange, Bailee or Licensee. ಒಬ್ಬ ಬೇಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯದಾರನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು. ಒಬ್ಬ ನೋ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ, ಅದನ್ನು ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಯಾರಿದ್ದು ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ಅಧಿಕಾರನ ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಕರಾರ ಇದೆ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಇದು ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಬರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಕರಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಅವರ ಒಪ್ಪಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. You have accepted the bill of exchange, signed as an acceptor. You cannot deny that. You cannot say that you had no authority to draw that bill. The drawer of the bill, whoever is the drawer, his right cannot be questioned. This is number one. Second, if you are any bailee or licensee, bailee ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ bailment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯೋ ತನಕ ಅವನು ಅದನ್ನು ಕಾಳಜಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದು ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾರ್ದು? ಬೇಲಿ ಅವನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಬೇಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಬೇಲಿ ಯಾರ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಯಾರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ನನಗೆ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನನಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಕೊಡೋವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ನನಗೆ ಆ ವಸ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋವನಿಗೆ ಈ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಆದಾಗ, ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದ ಶುರು ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಶುರು ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೂ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 116ಗೆ ಸಮಾಂತರವಾಗಿ ಸಮದಾಗಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರೈಟನ್ನು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಲರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಕಾಲ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವನು ಅದು ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀನು ಅದು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಡ್ of the person who has given that thing to that person. This is relating to bill of exchange or any bailment or license. Under 117, this estoppel is that the acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn. There is one exception. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಿನಗೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ವಿವರಣೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನೀನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಬಿಲ್
ಅಥವಾ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಯಾರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸ್ಬೋದು. ಅವನು ಆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆ ಡ್ರಾವರ್ದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿನೈ that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn. Secondly, if the bailee delivers the goods bailed to a person other than a bailer. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಾಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬೇಲಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಮಾಲನ್ನು, ಆ ಸರಕು ಕಾಳಜಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಸರಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಬೇಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅವನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಅವನು ಬೇಲರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ, ಆವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಲರ್ಗಿಂತನೂ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಡೆಲಿವರ್ಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅ ಬೇಲಿ, ಹಿ ಡೆಲಿವರ್ಸ್ ದಟ್ ಗುಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಬೇಲರ್ ಬಟ್ ಹಿ ಗಿವ್ಸ್ ಇಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ he has already delivered, then he may prove that that person has a right to them as against the bailer. It's not that the bailer has a right, but that is why I have given it to that person. He has to prove it. Burden of proof is on him. An acceptor of a bill of exchange cannot say, as against the holder of the bill, that the drawer has no authority to draw or endorse the bill. But he can show that the bill was not really drawn by the person whose signature it is showing. So he can say that no, this is not the signature of that person. So that whom I have taken, he is not the person who has signed on the bill. He can question that signature. He can deny that signature as being the drawer's signature. But he cannot say that the drawer did not have an authority to draw or endorse the bill. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಡ್ರಾವರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಆ ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅದ ಮೇಲೆ ಸಹಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಆ ಡ್ರಾವರಿನ ಸಹಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರು ಅದನ್ನು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ. Bailee of goods cannot say anything against the demand of the bailer for the return of the goods that they belong to some other person. But where some superior owner has recovered the goods from the bailee must show that such person has a better right to the goods than the bailer. So if he delivers, ಈ ಬೇಲಿ ಒಬ್ಬ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ರೈಟ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಗುಡ್ಸನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅವನು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಜರಿ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಟೈಟಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಎ ಟೈಟಲ್ ಟು ಎ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಎ ಫೋರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಜ್ಡ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ ಬಂಕು ಬಿಹಾರಿ ಸಿಗ್ದರ್ ವರ್ಸಸ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ, the old case where the court said that forged instrument is not at all a valid instrument. Therefore, that person cannot claim a title to that, and therefore he can say that this is a forged instrument. He cannot question the authority of the drawer, yes, but he can say that he has forged it. This person is not the actual drawer. He can question that particular right. And even Bailee cannot set up the title of a third person. Bailee is protected by the bailer's title. So better title if it is comes, then Bailee has to give it to that person. Better title ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬೇಲಿಯ ರೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಟಲ್ ಅವನ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅವನು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅವನಿಗೆ ಬೆಟರ್ ಟೈಟಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ರೂಪ್ಚಂದ್ ಘೋಷ್ ವರ್ಸಸ್ ಸುರೇಶ್ವರ್ ಚಂದ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಹನಾ ವರ್ಸಸ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲೈಸೆನ್ಸಿ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನೀನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಜ್ಞಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು, ಇವನ ಚಿಹ್ನೆನ ಅವನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲೈಸೆನ್ಸಿ ತಾನಾಗಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಬೇಕು.
there has to be a consent between the licensor and licensee to repudiate the contract. Therefore, in one case, Hanna versus Jagannath, there was a suit for royalty. The licensors of that trademarks, certain Jew trademarks, they brought a case against the licensees. Licensor ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಅನುಜ್ಞಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕನ್ನು ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಮೊಬದಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ದಾವೆ ಹೂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವರು ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಸ್ಗೆ ಟೈಟಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಆ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಟಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸೇ ವಾಯ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. So he says that the licensee says that the plaintiff had no title to the marks, therefore they cannot claim royalty on that mark. There the court says that the licensees were stopped from questioning their licensor's title. ಇದು ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಟೈಟಲ್ ಇತ್ತ ಅಥವಾ ಆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ ಊರ್ಜಿತ ಇತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಧಾರ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಲೈಸೆನ್ಸಿನ ಕರಾರಾದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮೊಬದಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಗಿವ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಮಾಡೋ ಟೈಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 117ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿನಿಮಯ ಪತ್ರ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನು ಡ್ರಾವರನ್ನು, ಈ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಯಾರು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಧಿಕಾರನ ಪ್ರಶ್ನಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿರಾಕರಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಅವರು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಿನ ವಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕರಾರದ ಮೂಲಕ ವಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ವಿಬಂಧ ಬರೋದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಬೈ, this is the doctrine of estoppel by agreement. It is not exhaustive of the doctrine of estoppel by agreement. There are several other such varied things. According to the circumstances of the case, it has to be decided. So the next question which we will be discussing is the next topic. That is, we will be going to the next chapter of witnesses. How the witnesses testify before the court. Who are the witnesses who can testify? ಯಾರು ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿದಾರಗಳು ಯಾರು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ question is there relating to these provisions, please post your comments, please post your questions so that I can give a reply, and I will be happy to reply to your questions. Just see that if you have any views, or if you have any opinions, or if you want to discuss a particular question which has been stated in this particular rule, I would be happy to elaborate and give my answer to your comments. So let us meet in the next discussion. Thank you very much.